بفصيح العباد معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حبل الله من بركات وسعادة هذا الإيمان ولم تزل الأرض متبرحة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقله في البطون في الوجود بهجة التكريم ودخل في العالم الكريم مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك بين قرب وعباد الحبيب في السماوات والأرض ولا ممكن بالترحيب وامطار الجود لله على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بالتبسير العالم تعز سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة شفقنا هذا المستور يبرز الموت كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ مكرمنا على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يرجو عند وضعه أمة كنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السماق الممدود بالله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوت الذي رتب الله على هدوء وجود هذا المولود فانفلق سرك من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود
Hey!
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق الكتاب في بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا برا وعافا لا يطول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهو الأرض المخضي على المعنى الجهل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صلة أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها خواص الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطلت الطرق والمنازل ولو في ذكره تضينت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا هو متقى عن زين الوجود المجد في صاحبه وشنيه والعلا في مجده ومكانه أوصاف عزا قد تعالى مجدها أقبل على نجم السماء بعينيه صلى الله عليه وسلم أصدق في تبليغ ما أفاد علم الوقاع ولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليك الصلاة والتسليم صل وسلم وتسليم على سيدنا هذا ما نوى به سلفنا الصالح وله النبي صلى الله عليه وسلم ولقضي الحاجات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظر في قلوب ضرائر الأوصاف محمد ووجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأكمال المكمولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العامل فتعود الظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتنشها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك
سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصليها وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة على أبي الأكبار المحب لك مخصص بشرف الأفخار في كل موضع من مواطن الغرب ومدخر قاسم إمدادك في إمدادك وساكك عنصر إرشادك وأهل أهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشراف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وخاصة ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا فتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق من السالكين ولحقك وحق من يعدل ولأهلك من الهافلين اللهم إنا لنعتنا في رحمتك حاصتك فلا تحرمنا وجميلة جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نظر هذا الحبيب وغابره وباواه وظهره وأن بركاته يشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعند البلد الدين الكبير بجميع اقطار المنصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعدلنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وحكم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الأحاديث الصالحة وإلى حضرتك الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Kiram wal Muhtaram Mahina Habib Alwi Al-Haddad dari Palembang, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Darul Haddad
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat indah karena kita memuji Rasulullah dan silaturahmi di tempat ini. Ditambah lagi kenikmatan itu dengan hadirnya salah seorang daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di samping ulun, yaitu Ahina Habib Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan adanya beliau dan kita berkumpul di sini semua, kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, disehatkan badan kita, keluarga kita, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, di sini kami atas nama Sahibul Bait dan para hadirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan beliau di tempat ini. Itu merupakan suatu kemuliaan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami. Karena ulun ingat tadi punya di sini, yang masa banjir bit mati di sini, zaman masa banjir. Karena ulun ingat daripada ucapan guru kita, yaitu Abah Guru Sepupul Ujar Sidin mengatakan, kalau kita memandang habaib zuriatnya Rasulullah, itu kita memandang seolah-olah memandang Rasulullah. Karena apa? Karena limau atau jeruk walaupun dipisah-pisah di apat-apat tadi, tetap namanya juga limau atau jeruk. Sebiji juga limau, dipecah-pecah juga namanya limau. Begitu juga para habaib. Jadi kita memandang beliau seolah-olah kita memandang seakan-akan memandang baginda Rasulullah SAW. Bagaimana memandang Rasulullah? Dengan takjim, cinta, dan sangat menghormati dan beradab lawan sejin. Mudah-mudahan kita di sini semua dengan kecintaan kita berkumpul di sini kada lain dan kita bukan karena cinta kepada Rasulullah dan izinnya dari Rasulullah. Kada mungkin kita bisa hadir di sini memuji Rasulullah tanpa sidin yang menarik kita ke sini. Karena ujar Abah Guru ingat juga, seorang itu akan hadir di tempat peringatan aulia Allah, umpat bahawal misalnya, kemanakah? Nah, orang itu mendapat undangan Sohibul Haul, makanya datang ke situ. Nah, oleh karena itu kita hadir di sini mendapat undangannya Rasulullah, bisa berhadir di sini. Syukur alhamdulillah. Mungkin ini jadi nang sampai-sampai taklim lebih dulu. Kemudian ulun minta dengan kerendahan hati dan pengharapan semua hadirin tausiah kepada ahlinya, mudah-mudahan kita mendapat berkahnya kepada beliau. Kami koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani bijahin nabi wa ahlihi wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati guru kita bersama, Guru Masyhuri, kita doakan beliau semoga Allah banyak beliau dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan-urusan beliau di dunia dan Allah kelak ampuni beliau di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang ulun hormati para tuan guru, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, semoga kita mendapatkan suatu hidangan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dipandang oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendekatkan diri kita, mempersatukan diri kita tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan memandang kita melalui daripada pandangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun bahasa Banjar aja kalau bisa lah paham nanti bahasa Banjar. Ulun ini disampaikan dari asli Palembang, tapi disampaikan ya. Bisa bahasa Banjar, takutnya buntal-buntal gimana. Niat hati kesini ingin silaturahmi. Ya. Tidak disangka suruh ceramah. Bingung ini apa ini? Keren nervous. Kalau bahasa kerennya itu nervous. Apalagi di depan ini ada makanan, subhanallah, perut berbunyi rasanya. Tidak ada niat hati untuk ceramah. Kalau orang ceramah kan pakai sal, pakai rapi-rapi ya. Ini pengen hadir. Jadi suhib saya bilang, Habib mau hadir awal atau akhir? Ya. Saya bilang mau hadir di awal, karena maulid itu luar biasa. Kata Al-Habib Ali, taswiqan lis-sami. Apabila kita mendengar dari satu kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu menambah cas iman kita. Seperti kalau baterai itu lobet, ya. Kata Ali, kita dengarlah kisah daripada sejarah Nabi Muhammad, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar daripada kisah tersebut. Mau mengerti ataupun tidak mengerti. Ya. Kalau kita baca tadi, baca maulid, baca apa lagi? Gosida, apalagi yang suaranya Masya Allah ya. Enak-enak merdu-merdu ya. Alhamdulillah. Bingung nih mau bicara apa sebenarnya ya. Tidak ada bahan sudah ya. Boleh sembarangan sebenarnya. Saya tuh bahagia sebenarnya, bahagia melihat tua, muda, kecil, anak-anak berkumpul dalam suatu tempat yang pasti tempat ini pasti sangat diturunkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika beliau menceritakan seseorang yang soleh, kita bercerita tentang guru, orang-orang yang soleh, seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menceritakan orang tua yang mendidik anaknya untuk beribadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan hal tersebut, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang menceritakan hal tersebut. Kita sekarang menceritakan daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, menceritakan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan rahmat tersebut turun. Pasti kita dapat rahmat, tapi tidak bisa melihat rahmat tadi. Ya, paling rahmat yang di samping rumah ya. Rahmat, Bang Rahmat ya, bisa dilihat. Seandainya kita bisa melihat daripada rahmat tersebut, maka tidak ada orang lagi yang menyibukkan dirinya terhadap dunia. Kalau orang ini mengetahui daripada rahmat tersebut, maka tempat-tempat seperti ini susah untuk kita masuk. Antri. Ya. Kalau kita lihat sekumpul, kalau hal itu masuk ke dalam itu antri. Kenapa? Orang meyakini tempat tersebut turunnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini keluar dari tempat tersebut dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai. Kalau seandainya orang-orang di sekitar sini melihat daripada rahmat tersebut, maka mereka akan meninggalkan rumah-rumah mereka, tidak hirau dengan dunia mereka, akan duduk berkumpul di sini untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, rahmat tadi tidak terlihat. Ya. Kalau seandainya terlihat sama Bang Rahmat, mungkin orang bisa melihat. Itu lihat rahmat. Ya, senyum dia. Subhanallah ya. Tidak melihat rahmat tersebut. Coba kita lihat. Ini saya yakin orang-orang di sini pasti penghulu surga. Amin. Kelihatan muka-muka surga. Tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama kan? Kelihatan muka-muka surga. Enak dipandang. Ya. Bajunya bersih, harum, wangi, senyum. Tidak ada yang cemberut. Ya.
Paling yang cemberut itu ada kreditan mungkin besok belum dibayar ya. Ya musim corona ya. Nah itu tidak ada cemberutan. Kenapa? Hati tenteram. Dengan apa? Dengan rahmat tersebut. Rahmat itu bisa diukur ketika datangnya rahmat, maka hati seorang hamba tersebut akan diadem ayemkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Siapa yang mikir utang di sini? Ada? Hah? Ada lah? Tidak mikir. Kan di sini nanti pulang nanti terpikir ini. Tidak terpikir kalau di sini dia. Paling terpikir di sini itu nanti hidangannya apa? Makanannya apa? Itu aja paling terpikirnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musim corona, jangan lama-lama ya ceritanya. Saya tidak ceramah, cerita ya. Cerita, tidak pantas kalau ceramah, tidak pantas mengenalkan diri, bahkan kita bercari cerita. Ta'addab ya, akhlak orang muda disuruh sama guru orang tua untuk bicara, ya bicara. Apapun yang keluar, insya Allah saya berharap manfaat bagi diri saya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man a'zama maulidi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan daripada hari kelahiran, maka kelak aku yang akan memberi syafaat hamba tersebut di yaumil qiyamah. Mengagungkan ya, mengagungkan. Tahu mengagungkan? Ketika ada maulid kayak gini diagungkan, tidak ada makanan ya. Ini makanan ini kalau orang tahu rahmat yang turun di sini, berebut pulang ini pasti ya. Bawa pulang untuk dikasihkan orang yang di rumah ketika mendapatkan manfaat daripada majlis ini. Dulu saya ingat waktu kecil itu abah saya kalau pulang itu bawa nasi kadang di botol aqua itu pakai plastik, nasi bekas pergi hall, pergi maulid, pergi majelis itu dibawa pulang ke rumah dikasihkan anak-anaknya. Kalau kita dulu berpikir ini apa kok corok, ya nasi bekas apa namanya, bekas makanan orang banyak itu dicampur-campur kan dibawa ke rumah dikasihkan. Kita tidak mengerti hal tersebut. Ketika kita besar, kita belajar ke pondok, ada bekas daripada barang tersebut, ada bekas daripada tempat-tempat tersebut yang mereka ngambil tempat tersebut, mengambil manfaatnya untuk diberikan ke rumah. Ini pulang habis ya ini? Hah? Habis ya? Tapi ibu tidak kebagian ini, ya di belakang sebenarnya. Ini pulang ke rumah diambil manfaat, dikasih istri yang sedang hamil. Karena barang-barang seperti ini turunnya hujan rahmat itu seperti hujan. Apapun yang ada di tempat itu bakal basah. Kalau hujan, kita lihat kalau hujan itu ada nggak hujan itu membasahi satu sebab aja. Misalnya rumah aja yang dibiasai gentengnya kada, mungkin nggak? Hah? Ada yang dibiasai gentengnya aja, jalannya tidak mungkin. Apapun yang terkena hujan pasti akan basah. Begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diceritakan orang soleh, lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW, rahmat tersebut pasti akan turun di tempat yang dibacakan daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, siap-siap plastiknya. Habis ini siap-siap plastik, bersihkan sudah ya, biar kuliah enak. Corona. Minggu kemarin saya mau kesini juga. Minggu kemarin, mungkin setengah bulan. Tidak jadi juga, ulang lagi ke sana. Maka terakhir saya mau pulang ke Palembang, insya Allah hari Senin. Nah, alhamdulillah malam ini Allah takdirkan untuk bersilaturahmi ke sini, mengambil manfaat daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga pulangnya kita di sini Allah mudahkan urusan dunia kita dan Allah ampuni urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya sering bilang, saya sering nonton berita. Ya, ini bukannya ghibah Anda, bukannya ghibah. Ini suatu manfaat yang paling besar ya. Di Puntun ini namanya. Ya, Puntun ya. Dulu saya tidak tahu Puntun itu. Dengar berita, Puntun. Ini tadi kita nih ada
paspor dulu teman saya di sana. Maka di sini, ya, di sinilah Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Allah mentakdirkan setiap makhluk yang Allah ciptakan, pasti makhluk tersebut bermanfaat untuk makhluk yang lain. Baik pun dia sakit, baik pun dia sehat, baik pun dia baru lahir, ataupun dia mau mati. Ya. Ketika makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk pasti bermanfaat untuk makhluk yang lainnya. Orang sakit ada manfaat, stroke, misalnya 100 tahun stroke-nya ada manfaat. Ada nggak? Ada kan? Sebelum dia mati ada nggak manfaatnya? Nah, manfaatnya sangat besar. Kenapa manfaatnya sangat besar? Karena sakit tersebut akan mendidik anak-anaknya untuk berbakti kepada beliau, kepada kedua orang tuanya, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit tersebut Allah kasih sayangkan hamba dengan kasih sakit, maka dosanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagau, ada jagau di sini? Ada. Bukan soleh semuanya. Ya. Adalah jagau di sini. Hah? Ada manfaatnya? Adalah manfaat jagau. Ada manfaatnya. Kalau seandainya dia tidak jagau, maka anak istrinya mungkin kelaparan. Ada manfaat. Sakit lagi hatinya. Kalau jasad pasti sakit. Adalah corona di sini. Ada corona di sini. Hah? Ada. Mungkin ada karena utangnya. Coronanya kada ada. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulang di sini, ya, saya menasihati diri saya pribadi, maka hidupkan diri kita, mengetahui jasad kita ini gimana caranya kita harus bermanfaat untuk makhluk yang lainnya, terutama ya kepada kerabat kita, sanak famili kita. Siapapun orang yang kita kenal, maka jadikan diri kita untuk orang yang bermanfaat. Jangan takut. Ya, saya alhamdulillah semua alhamdulillah. Dari musim corona sampai sekarang saya tidak pernah salaman ini, tidak pernah. Ya, tidak pernah pakai masker, tidak. Kecuali dari Palangka ke sini waktu pakai sepeda motor, takut ditilang polisi. Itu aja. Ya, takutnya ditilang polisi. Itu aja pakai masker. Habis itu buang. Ya. Karena kita meyakini karena penyakit tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu sebab penyakit datangnya dari makhluk. Maka hal seperti ini yang bisa mengeluarkan keimanan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kita sadari menjadikan diri kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesian sekarang ini ya. Saya dengar di situ ada yang sakit datang ke rumah sakit, pulang dites corona. Istrinya pulang ngambil baju, istrinya datang ikut bersama-sama kena karantina. Ini di sini, di dekat RT Amilon, Panjang Mabuya ya. Nah inilah, ya. Akhir zaman seperti ini, maka kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buahnya iman itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-yakin imani kullu. Keyakinan itu semua kesempurnaan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini itu penyakit dari Allah, meyakini rezeki dari Allah, meyakini semuanya dari Allah, maka inilah kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meyakini, jangan takut. Yang belum nikah, yakin pasti ada dapat jodoh. Yang punya utang, jangan takut. Ya, saya dulu punya utang banyak. Mungkin orang paham. Dulu uang sini cerita aja, bukan sombong ya, bukan sombong. Saya dulu sempat jadi pengusaha. Mungkin orang sini tahu sebenarnya ya. Waktu kebakaran Palangkaraya, ini cerita, bukan sombong. Tahadus bin nikmah. Ya. Tahadus bin nikmah. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sombong. Ini cerita. Tahu cerita?
Kesah. Nah, ya. Waktu kebakaran di Palangkaraya pasar adalah kenalan saya. Itu uang saya banyak kebakaran ya. Mungkin ya, banyak lah. Kalau bisa belikan mobil bisa 2 atau 3 mobil. Ya. Saya pulang utang banyak waktu itu. Pulang ketemu sama guru saya. Saya ngelapor pusing ini sudah hampir depresi lah. Ya, hampir depresi ya. Anak baru 3. Itu anak baru 3, istri baru 1. Nah, ini kan disebutkan ya, jadi paham ya. Istri baru 1, anak baru 3. Waktu itu sekarang udah 4 ya. Anaknya 4 buat istrinya itu. Hadirin hadirat, maka waktu itu saya datang ke guru saya. Ini gimana utangmu, Ustaz? Pusing anak ini mikir utang ya. Ini anak nyusu semua ini nyusu waktu itu masih. Anak saya itu 1 tahun, beda 1 tahun ya. Maka yang nomor 1, nomor 2 sekolahnya bareng. Nah, insyaallah Rahman Amin. Ya, ceritanya selesai ya. Maka saya datang kepada guru saya, tenang aja kata guru saya. Dibukakan satu hadis, ya, dibukakan satu athar, maka Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang hamba kecuali utangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut berniat dalam hatinya untuk membayar utang tersebut. Enak kira-kira. Nah, mulai sekarang jangan pusing-pusing punya utang ya. Ya, benar enggak? Ini bukan hanya utang membayar. Ya, jangan pusing, tapi ada niat di dalam hati kita untuk membayar. Tapi jangan lupa kalau ada duit. Ya, kalau ada duit jangan pura-pura lupa. Jangan. Dalam hati itu ingin membayar, maka Allah tidak akan mencabut nyawa hamba tersebut kecuali hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kan? Jadi yang punya utang enak, yang punya utang sekarang alhamdulillah. Yang punya utang bisa berutang biar nyawanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu di keadaan waktu yang lebih hikmat ya, lebih panjang, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pulangnya kita dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Allah jadikan istri suami kita soleh dan soleha, dan Allah berkahi harta kita, dan kelak Allah bersamakan kita daripada ke akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minna fi dami ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajjal bin nasri bil faraji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Hadirin Allah SWT, lebih kurangnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Kalau tidak maafkan ya sudah, tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya. Kita juga kepada kita semoga